Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Biz qay bir vaqtda o'zimizni maqsadga erisha olmasak yoki birini o'ngishsizlikqa yo'liqsak, biz tilaganga endi borib jeta olmasak, biz qayg'ura boshlaymiz, tushunkilikka berilamiz, kimnidir suvga boshlaymiz. Ham o'ylaymiz, shu mana erishgan bo'lsak, shu maqsadga yoki shu o'ngishga, bu bizning uchun xayrli, nindidir bir jon rahati olamiz deb o'ylaymiz. Shulay bit. Erishmasak endi bir qattiq qayg'uramiz, tushunkilikka berilamiz endi. Ham kirisincha da bo'lirga mumkin. Qay bir narsani biz o'zimiz uchun nashar deb o'ylaymiz. Bu kishi bilan anda do'st bo'lu yoki bu kishiga kuyovga chiqib uylanu nashar deb o'ylarga mumkinmiz, yoki bu ishga kirib ishlab o'rnashu bizning uchun nashar bo'larga mumkin. Kirisincha ko'proq aqshali yaxshiroq o'rinlini aybatrak deb o'ylaymiz. Ammo Alloh subhanahu taolo Qur'onda ayta yo'qdi. Alloh taolo bitin xayrliragini biluvchi, shulay bit. Chunki u odam bolalarini borliqqa keltirdi. Bu dunyo bilan, alam bilan idora etdi. Alloh taolo yo'qdi. Siz mana narsani xayrli deb, kerak deb o'ylaysizda, oxir shikda sizga xayrsiz, nashar bo'larga mumkin. Ham kirisincha siz narsani bo'lsa-da, mana bu sizning uchun bik nashar, kerak tugil deb o'ylagan ayberdi, sizga kirisincha xayrliga, yaxshiga bo'larga mumkin. Tag'in da onlar uchun misollar keltirib ketasi kelar. Qo'y bir vaqt bo'lar shunday momentlar. Oliganda yoshlarda endi biror qizni ishotadi, biror yigit shulay bitini anga uylanasi kelar, uning bilan turmush qurasi kelar. Ammo qiz bu yigitni ishotmaydi, kiri qolgandi, kuyovga shara rizolik bermay, bu bik o'kina endi, qayg'ura, chunkilikka, depressiyaga beriladi. Yarar shuning bilan endi sabrlik etaydi, unutila. Oxir shekda endi bir necha yildan so'ng ko'ra bu qiz kuyovga chiqqan, turmush qurgan, ammo endi tartibsizroq, jilbazroq qiz bo'lib ketaydi. Anda endi oilasida jimrilarga turadi, ayrilarga turalar, iri xiyonatda tutganında yoki endi бүтән нашарлыклары булган, һәм теге егет уйлый, каралай туатта отказ биргәне минем өчен ул кыз әйбәт дип уйлыйм, әйбәткә булган бит, менә нашар кыз булып чыкты дип. Яки кай бер вакыт менә киләләр бит инде кардәшләр, менә шушы кызга әйләнәсем килә, бик тақвалы, шундый диндар, динне яхшы тота торган кыз дип инде. Гаиләсе яки ул кыз инде шатмый, отказ бирә. Ham qayg'ırıb yürüyündə, yaxşı qız idi şunday. Axır şəkdən bir neçə yıldan soң aşıqlana bu qız həmçə yavlıqların salğan, namazların qaldırğanı, həm kişi uylu qaralət duatda atkaz berganlar, ul axır şəkdə nindi buldu deyib. Uylayız şu kişi bizə xayrlı deyib, axır şəkdə bir neçə yıldan soň aşıqlana, ol xayrsiz bulğan bizning üçün. Dinimiz üçün də, dünyamız üçün də. Həm gadi turmuş məsələlərində də misal ketirsək, məsələn, qay bir vaqtda biz bular bir şunday situasiyalar bilan gazetdə yazalar, kişilər сөйләп итендә, автобусга, самолетка, поездга, попуткага, берәр таксига соңга кала. Һәм ул кайгыра, дустын сүгәргә мөмкин, син аркада соңга калдык менә бу самолетка дип, яки үзен каһәрле инде, телефонда, Instagramда утыраманда соңга калдым дип инде күңеле төшә, чөнки тиешле җиренә вакытында барып җитми. Ахыр шектән ашыклана, бу транспорт чарасы, булсын самолет, булсын машина, булсын автобус, юл фаҗигасына юлыккан. Күпмедер кеше үлгән, кайсыр тән җәрәхәте алган, һәм теге каралай, мин уйлаганым, менә соңга калдым дип. Шулай бит. Менә бу бик начар гамәл булды инде дип. Ахыр шектә ул аңа киресенчә яхшыга булган, аңа соңга калуы. Шулай бит. Эш белән дә шулай кай бер атта уйлыйм, бу эш аңа хәерле дип, аңа кабул итмиләр икән, бу эшкә алмыйлар икән, кайгыра, борчыла. Ахыр шектән аның урынына бер дусты кирип эшли башлый, ашыклана, анда бик озак эшләтәләр, хезмәт хакында кисәләр, җүнләп түләмиләр. Һәм бу ярый урнашмаган әле шатланып йөри. Менә шушындый тормышта бик күп әйберләр, нәрсәне начар дип уйлыйбыз, ахыр шектә безгә
яхшы булып куя. Кайбер вакытта була бит шундый опять гаиләгә кайтсак, кайбер вакытта теләр-теләмәс кенә өйләнәләр, кияүгә чыгалар, бик ошатып та бетермиләр инде бер-берсен. Кемдер инде өйләнергә кирәк, кияүгә чыгарга кирәк дип өйләнә инде, бик ошатмый да инде. Ярар инде дип ахыр чиктә яшәп китәләр. Әлхәмдүлилләh, шуңхатлыкта бер-берсенә ияләшәләр. Иң бәхетле гаиләгә әйләнәләр. Шулай бит, башта инде бик бер-берсенә ошатмаган булсалар да, яки ошамый торган гына эшкә урнаша инде, хезмәт хакы да әз дип, барып йөрергә дә ерак дип эшләп китә. Әлхәмдүлилләh, анда Аллаһ Тәгалә юлларын ача, үсеп китә шушы эштә, хезмәт хакын да арттыралар, начальство белән дә дуслашып китә. Әлхәмдүлилләh, күңелендә тынычлык тапкан, яхшына хезмәт хакы ала торган эш булып китә. Һәм менә шуңа күрә уйларга кирәк, нәрсәдер начар без эшләргә теләмәгән әйберне эшлибез икән, ул безгә чынлап торып начар дип. Ул без теләмәгән начар дип уйлаган әйбер дә ахыр чиктә яхшы, әйбәт булырга мөмкин. Һәм киресенчә дә уйларга кирәкми, менә бу әйбер минем өчен точно 100% файдалы, хәерле дип. Ахыр чиктә ул киресенчә хәерсез дә булырга мөмкин. Һәм кайбер мисаллар китердек, әле без аңа тагын да мисаллар китеребез. Әмма инде менә ахыр чиктә хәзер инде Аллаһы Тәгаләнең аятын, тормыш кагыйдәсен Коръәндә булган китерәсе килә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә Бакара сүрәсенең 216 аятында әйтә: "Ва аса ан такраху шай'ан ва хува хайрун лакум ди, ва аса ан тухиббу шай'ан ва хува шаррун лакум ди." Нәрсә ди? Сез сөймәгән нәрсә ди, сезнең өчен хәерле булырга мөмкин ди. Яраткан нәрсәгез киресенчә сезнең өчен яман булырга мөмкин ди. Моны Аллаһ белә, сез белмисез ди. Менә бу аятны безгә әйтәләр бит, алтын хәрефләр белән стенага язып куярга кирәк. Менә шушы аятларны безгә тормыш кагыйдәсе итеп алырга кирәк. Ни өчен? Менә берәр нәрсәгә ирешә алмасак, бер максатны барып җитмәсәк максатыбызга, кайгырмаска. Без әгәр дә Аллаһ Тәгалә безгә шушы эшкә урнашырга, шушы максатка ирешергә, шушы өлкәдә уңышка ирешергә юлын ачмады икән, димәк бу нәрсә безгә әлегә кирәкми. Әлегә бу нәрсә димәк безгә хәерсез. Һәм киресенчә берәр нәрсә эшлисебез килми. Шулаймы тәкъдим ясадылармы бу эшкә урнашырга, менә бу эшне эшләп карарга, анда бу кеше белән дуслашып карарга, бу кешене өйләнергә, кияүгә чыгарга тәкъдим итеп карадылар. Без хәерсез дип уйлыйбыз. Ашыгырга кирәкми, әле кырт кисеп юлларны яуып куярга. Сәбәбен кылып сорашып карыйк, истихаралар укып карыйк. Бәлки без шушы хәерсез дип, начар дип, яман дип уйлаган әйбергә бездә хәерлек ятадыр. Без бит моны белмибез. Һәм тормышта да шулай бит. Менә бик күп мисаллар китереп була инде, әмма бүтүнсен китерә башласа вакыт калмый. Менә кайбер кеше уйлый, менә намаз уку ул аның өчен теге вакытны ала инде, эшеннән читләштерә дип инде, шулай бит. Эшеннән куырга мөмкиннәр күрсәләр дип инде, яки уяла, намаз укуны алыйк, начар дип уйларга мөмкин. Шулай бит. Кайбер кешеләр бар шундыйлар. Яки ураза тоту, анда берәр төрле изгелек кыла. Ахыр чиктә укый башлый, ул аңлый, каралый, нинди күңел рәхәт икән, нинди рәхәтлек. Һәм эштә дә бөтен нәрсә җайланып китә. Начальство да юлларын ача, мөмкинчелекләрен тудыра, намаз укырга, ураза тота, шуңа рәхәтлек, бөтен тәне ял итә, үзен сабырлыкка күнектерә. Кайбер вакыт кешене әйтәсең, әйдәм дә мәчеттә дәрес бара, дәрескә бер уйлый, нәрсә инде шул ук бер әйбер уйлый сөйлиләрдер инде дип, теләр теләмәс кенә ярар инде, теге дусны үпкәләп инде бара, шуңа яңа яхшы тормышта куллана торган мәгълүматлар белә. Күңел тынычлыгы таба, ярый әле барган мондый. Һәм киресенчә дә булырга мөмкин. Менә бу машина ди, арзан гына бәядән ди, менә минем өчен бик яхшы булыр иде. Менә бу алсам һичшиксез инде мин тынычланачакмын дип, бүтән машина да эзләмим ди, шушы машинаны сатып ала да, йөри башлый. Ул яхшы дип уйлаган машина бәрәкәтсез булып чыга. Гел ватылып торганда,
то тагын нәрсәседер килеп чыга, то анда майы ага, тагын нәрсә һәм башка һәм башка. Ягъни ул уйлый аны хәерле дип бу машина, ахыр чиктә ул хәерсез була, акчасын гына бетерә, гел ремонтка, запчастька. Һәм менә тагын бер аят китерәсе килә, кайбер кеше бит инде гаиләдә яшәгәндә хатынын яки ирен начар дип уйлый. Шулай бит. Аерылсам, өйләнсәм, менә яңа хатын тапсам, яңа ир тапсам, ул уйлый аңа хәерлерәк булачак, теге яхшырак ир табачакмын, яхшырак хатын табачакмын дип инде. Әмма бар шундыйлар аерыла чынлап торып. Әмма өйләнә, икенче ире, икенче хат тагын да начаррак булып чыга. Шуңа күрә менә без бөтен нәрсәне дә уйлап белеп бетерә алмыйбыз. Без хәерле дип уйлаган әйбер хәерсез булырга мөмкин, без начар дип уйлаган әйбер хәерсез дип булырга мөмкин. Менә Алла Субхану Тәгалә шушы гаиләгә дә мөнәсәбәтләрне кили торган тагын бер аят бар. Менә Ниса сүрәсенең 19-нчы аятында әйтә, Алла Субхану Тәгалә башта киңәш бирә: "Вааширухунна бил ма'руф", ди. Сез алар белән, ягъни ир белән, хатын белән яхшы муамаләдә торыгыз, ди, яшәгез, ди. Һәм нәрсә ди, карагыз. Шулай гаилә кагыйдәсе. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ди. Әгәр инде де сез аларны яратмасагыз, ди, бәлки сез сөймәгән нәрсәдә Аллаһ сезнең өчен бик күп хәерлекләр кылгандыр, ди. Карагыз инде аят. Без ирне яки хатынны инде яратмыйбыз икән, сөймибез икән, кайсыдыр берәр ягы ошамый икән, сез бит белмисез, ди. Аллаһ сезнең өчен шушы кешедә бик күп хәерлекләр кылгандыр, ди. Ничек итеп? Мәсәлән, кайбер кеше хатын яратып бетерми, шулай бит. Ну, начар дип уйлый инде. Әмма шушы сабырлыгы аркасында бәлки шушы сабыр иткән хатыны сәбәпле аңа бик шундый итәгатьле, бик әдәпле, әхлаклы балалар бирергә мөмкин. Шушы сабырлык сәбәпле. Аллаһ ризалыгы өчен, менә биргән яры өчен түзә икән, сабыр итә икән. Аллаһта шушы түземлеге өчен, аерылмаган өчен, ул бит бәрбер кемнеңдер кызы, кемнеңдер баласы, шулай бит. Аның ата-анасына да бит инде матур түгел, гел аны аерып торалар икән. Менә шушы Аллаһ ризалыгы өчен сабыр итә икән, түзә икән. Бәлки шушы хатын аша яки ир аша да булырга мөмкин, бик әхлаклы, шундый итәгатьле, картлык көнендә моны караучы, шатландыручы, горурландыручы бала бирергә мөмкин. Менә бу аятлар өйрәтә менә безнең тормышта тәкъдиргә риза булырга, канәгать булырга. Бөтен нәрсәгә дә ирешә алмыйбыз икән, димәк, әлхәмдүлилләh, монда хәерлек ята. Кайбер вакыт эшләргә кирәк, безгә сөйкемле булмаган, безгә күңелгә ятмаган әйберне дә эшләргә кирәк. Чөнки моның артында да күп хәерлек ятырга мөмкин. Кайбер вакыт бит менә китапта укыйсы килми, шулай бит, әмма үзебезне заставля итеп укыйбыз икән, шуң хәтле яңа мәгълүмат беләбез. Кайбер спорт белән дә шөгыльләнәсе килми, әмма спорт белән шөгыльләнгән шуң тәнебезгә шуң хәтле рәхәт булып китә. Һәм менә бу аят инде Аллаһ Тәгалә шушы язганыннан канәгать булырга. Нәрсәгә ирешә алмасак, нәрсәдер ошамады икән, каддар Алла ва ма ша фәаль. Аллаһ Тәгалә тәкъдирендә язган, нәрсә теләде, шул булды дип әйтеп куярга. Һәм Алла Субхану Тәгалә менә безгә шушы аят белән тормышта кулланырга тауфик бирсен, һәм аңларга, нәрсә булса ирешә алмадык, димәк, бу безнең өчен бүгенге вакытта хәерсез, һәм берәнинди безгә ошамаган гамәлне дә эшләргә туры килә икән, аны да эшләргә кирәк, чөнки аның артында безнең тормыш өчен, безнең динебез өчен яки дөньябыз өчен бик күп хәерлек ятырга мөмкин. Шуңа күрә менә бу аятны истә калдырыйк. Сез сөймәгән нәрсә сезнең өчен хәерле булырга мөмкин, ә яраткан нәрсәгез киресенчә сезнең өчен яман булырга мөмкин. Моны Аллаһ Тәгалә белә, ә сез белмисез. Шуңа күрә менә кайгырмыйк, нәрсә булса ирешә алмаса. Шушы аятны истә тотып инде тормышыбызда шушы кайбер килгән сынауларны үтәргә Алла Субхану Тәгалә җиңеллекләрен бирсә. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.